अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रिय इस्लामी भाइयेरा, गभीर मनोयोग सहकारे फैजाने बिस्मिल्लाहर दर्स व बयान श्रवण करुन, कारण अन्यमनस्क हये शुनले एर बरकत समूह हातछाड़ा हये जाबार सम्भावना रयेछे। दुरूद शरीफ पढ़ार असंख्य फजिलत व बरकत रयेछे। रहमते आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम शफिए उमम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताआला अलैहि व आलिहि वसल्लम एर शाफातेर बड़ो प्रमाणमय बाणी होच्छे, जे व्यक्ति आमार उपर दुरूद शरीफ पढ़बे आमी तार जन्नो कियामतेर दिने सुपारिश करब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताआला अलैर एक बादी तार प्रति हिंसा पोषण करत। से ताके विष दिते थाके, किन्तु एर कोनो प्रभाव तार ऊपर पड़तो ना। जखन अनेक दिन पर्यन्त ए अवस्था चलते थाके तखन से बोलते लागलो, दीर्घदिन धरे आमी आपनाके विष दिए आसछि, किन्तु आपनार ऊपर एर कोनो प्रभाव विस्तार करछे ना। तिनी रहमतुल्लाहि ताआला अलैहि बोललेन, एरूप केन करछो? से बोललो, एजन्य जे आपनी खूबई वृद्ध हये गेछेन। तखन इरशाद करलेन, अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल आमी पानाहारेर पूर्वे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पाठ करिनी, एर बरकते विष होते निरापत्ता लाभ करे थाकी। तिनी रहमतुल्लाहि ताआला अलैहि अतःपर ताके मुक्त करे दिलेन। आमरा एत बड़ झुंकी किभाबे ग्रहण करब? केनना आमादेर वास्तव धारणा एई जे यदिओ बा बिस्मिल्लाह पाठ करेओ कोनो सुस्वादु खाना खेये नेওয়া হয় तबुओ पेट खाराप हये जाए। कुमंत्रणार प्रतिकार गुली बाघकेও मारते पारे यदि उन्नत बंदूक दिए भालोभाबे फायर करा हय। अनुरूपभावे बुझे निन जे वजिफा ओ दुआসমূह गुलिर न्याय और पाठकारीर मुख बंदूकेर न्याय। दुआ तो करा हय, किन्तु आमादेर मुखगुलो साहाबा ओ आउलिया एर मतो नय जे मुखे प्रतिदिन मिथ्या गीबत चुगलखोरी गालिगालाज अन्यर मने कष्ट देवा ओ दुर्व्यवहार चालू रयेछे। ताते ओई प्रभाव कोथा थेके आसबे? आमरा दुआ तो चाई, किन्तु जखन समस्या आसे तखन बुजुर्गगणेर निकट गिয়েই दुआर आवेदन करे थाकी। केन? एजन्य जे प्रत्येकेर मन मानसिकता एमनই तैरी हये आछे जे पवित्र मुख थेके बेर हवा दुआ अधिक फलदायक हये थाके। निस्संदेहे बिस्मिल्लाह पाठ करे खालिद बिन वलीद रादियाल्लाहु ताआला अन्हु निसंकोचे विष पान करे नेन। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल तादेर जबान पवित्र, तादेर अंतर पवित्र, अतएव आल्लाहर पवित्र नाम एर बरकते विष प्रभाव फेलते पारेनी। अनुरूपभावे हजरत सैयदना अबू दरदा और हजरत सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी आपन पवित्र मुखे आल्लाहर पवित्र नाम नितेन, ताई विष प्रभाव मुक्त हये जेत। अन्यथाय विष विषेई
তা মানুষকে কোনোভাবেই ছেড়ে দেয় না। এটা এ ভীতিকর ঘটনা থেকে বুঝার চেষ্টা করুন। কিতাবুল আজকিয়াতে রয়েছে, একটি হজের কাফিলা সফররত অবস্থায় একটি ঝর্ণার নিকটে পৌঁছল। জানা গেল যে এই জায়গায় এক অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ডাক্তারের ঘর রয়েছে। তাদের নিকট যাওয়ার জন্য তারা এ বাহানা বের করল যে জঙ্গলের একটি লাকড়ি নিয়ে নিজেদের একজন সঙ্গীর পায়ের গোড়ালিতে আঁচড়িয়ে দিল। এতে রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেল। অতঃপর তাকে নিয়ে ওই ঘরের দরজায় গিয়ে ডাক দিল, এখানে কি সাপে কাটার চিকিৎসা করা সম্ভব? আওয়াজ শুনে একটি ছোট্ট মেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সে পায়ের গোড়ালির ক্ষত স্থানটা গভীরভাবে দেখে বলল, একে সাপে কামড় দেয়নি, বরং যে বস্তুর আঁচড় তার লেগেছে সেটার উপর হয়তো কোনো নর সাপ প্রসাব করে গেছে। এখন এ ব্যক্তি আর বাঁচবে না। যখন সূর্যোদয় হবে তখন এর ইন্তেকাল হয়ে যাবে। সুতরাং এমনই হলো, সূর্য উঠতেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। ইয়া রব্বে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বারবার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করার সৌভাগ্য নসিব করো। গুনাহসমূহ হতে মুক্তি দান করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মদিনায় মনোয়ারাতে সবুজ গুম্বদের ছায়ায় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জলওয়াতে শাহাদাত ও জান্নাতুল বাকিতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার মদনী হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। তোমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দাও। আমিন বিজাহিন নবীল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত সুলতান মাহমুদ গজনভী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সমীপে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো আর আরজ করল যে দীর্ঘদিন ধরে হাবিবে রব্বে খোদা হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদারের প্রত্যাশী ছিলাম। ভাগ্যক্রমে গত রাতে সরকারে কায়নাত শাহে মওজুদাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনন্দিত অবস্থায় পেয়ে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি 1000 দিরহামের ঋণগ্রস্ত, যা আদায়ে আমি অক্ষম, আর ভয় পাচ্ছি যে যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি তাহলে ঋণের ভারী বোঝা আমার মাথায় থেকে যাবে। রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাহমুদ গজনভীর নিকট যাও, সে তোমার ঋণ আদায় করে দেবেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া সৈয়দি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি কিভাবে বিশ্বাস করবেন? যদি এর জন্য কোনো প্রমাণাদি দান করে দেন তাহলে দয়ার উপর দয়া হবে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন, তার নিকট গিয়ে বলবে, ওহে মাহমুদ, তুমি প্রতি রাতে প্রথম ভাগে 30,000 বার আর পুনরায় ঘুম থেকে উঠে 30,000 বার দরুদ শরীফ পাঠ করো। এই কথাটি বললে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল সে তোমার কর্জ আদায় করে দেবে। সুলতান মাহমুদ রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যখন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর রহমতে ভরা পয়গাম শুনলেন তখন কাঁদতে লাগলেন আর এ কথার সত্যতা স্বীকার করে তার কর্জ আদায় করে দিলেন এবং 1000 দিরহাম
অতিরিক্ত প্রদান করলেন। উজিরগণ ও অন্যান্যরা আরজ করল, আলীজা, এ ব্যক্তি এক অতি অসম্ভব কথা বলল, আর আপনিও এটার সত্যায়ন করলেন, অথচ আমরা আপনার সাথেই থাকি। আপনি তো কখনো এত পরিমাণ দুরূদ শরীফ পাঠই করেননি, আর না কোনো মানুষ সম্পূর্ণ রাতে 60,000 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করতে পারে। সুলতান মাহমুদ রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমি উলামায়ে কেরাম থেকে শুনেছি যে ব্যক্তি 10,000 দরুদ শরীফ একবার পাঠ করে নেয়, মূলত সে 10,000 দরুদ শরীফ পাঠ করল। আমি 3 বার রাতের প্রথম ভাগে এবং 3 বার রাতের শেষ ভাগে 10,000 দরুদ শরীফ পাঠ করে নিই। এজন্য আমার ধারণা ছিল যে আমি প্রতি রাতে 60,000 বার দরুদ শরীফ পাঠ করি। যখন এ সৌভাগ্যবান আশিকে রসুল শাহ খায়রুল আনাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমতে ভরা পয়গাম দিল, আমার এ 10,000 দরুদ শরীফের সত্যায়ন হয়ে গেল, আর উলামায়ে কিরাম এর ফরমান সঠিক সাব্যস্ত হলো যে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার উপর সাক্ষী দিলেন। আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল তাবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াত ইসলামের সুবাসিত মদিনী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও সুন্নাত শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আপনাদের শহরে যেখানেই দাওয়াত ইসলামের সুন্নত ভরা ইজতিমা হয়, সেই ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মদিনী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসুলদের সাথে মদিনী কাফলায় সুন্নত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদিনার মাধ্যমে মদিনী নামাতে রিসালা পূরণ করে নিজ ইমামদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস করে তুলুন। ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের প্রতি অনুসরণ এবং ঈমান হেফাজতের মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের এই মদিনী জেহেন তৈরি করুন कि আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। নিজের সংশোধনের জন্য মদিনী নামাতের উপরে আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মদিনী কাফলায় সফর করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।